ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಿಂಧಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಯಥಾ ಕಾಲೋದ್ಭವಾನಿ ಚ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿರ್ಮಾಯಾ ದತ್ತ ಗೃಹಾನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಮಾನ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಆಸನಗಳು. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲಿ, ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗದುವೇ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕನ್ನಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧೆಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುವೀರಾಜಿಯವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. Namaste everybody. It's my honor and privilege to welcome you all to Rashtrotsava celebrations, the annual day event of our school. Today we are extremely honored to have a dignified personality in front of us as our chief guest. Please join me in welcoming Dr. Vijay Venkatesh ji for this beautiful evening. Dr. Vijay Venkatesh ji was born in Hospet and started his educational journey from Punyamurthy School at Hospet. After completing his degree in Vijayanagara College, he joined for MBBS with MR Medical College in Gulbarga.
He passed out as a medical doctor in the year 1978, and immediately after his medical education, he decided to render his services to the rural belt, which is in Mariammanahalli. He has served this community for many decades with commitment for the community and the well-being of the society. He has also been the Chief Medical Officer in BMM Ispat Limited, which is located near Mariammanahalli at Ganapura village. His contributions were recognized when he was awarded as the best state-level industrial medical officer in the year 2020. He is now residing in Bangalore, and his service is definitely an inspiration for all of us with his commitment and dedication for the well-being of the society. So, it's been a real honor to have you today. Your presence is a great inspiration for all of us. On behalf of the entire RVK Parivar, I heartily welcome you, sir. May I now request our Secretary Shri Baswan Gowda ji to please present a token of love to our guest of honor today. I also take this opportunity to welcome our Secretary Shri Baswan Gowda ji. He is also the apex body member of Rashtrotana Parishad and the working committee member of RVK State Level Board Schools. On behalf of our entire staff, I heartily welcome you, Guruji. I also welcome our Joint Secretary Shri Durganna ji to the keynote speaker of the day as well, and Uttara Pranta Bauddhik Pramukh of RSS. On behalf of all of you, I heartily welcome you, ji. I also welcome our Pradhanacharya Shri Ranganath Guruji, who is the apex body member of RVK and also the guiding force of all the programs and events that happen in our institution. On behalf of everyone, I also heartily welcome you, sir. I extend my hearty welcome to all the SMC members, my dear parents who are the energy behind our students, and of course my dear students who are going to perform today in this event today and showcase their talent and hard work. It's not only a culmination of hard work of the students and also teachers, and we definitely want to share it with all of you today. I heartily welcome all my colleagues, teaching and non-teaching staff, technical and non-technical staff as well, and the members from the press and the police personnel for providing us the safety and other aspects. I extend my deepest appreciation and welcome all my staff who have been the supporting force behind the scenes for this event. Once again, a warm welcome to you all, and thank you all for gracing this occasion on this beautiful evening. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೂಚನೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅವರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಯಕದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಣ್ಣ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬಸವನಗೌಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ SMC ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು 1965ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಪರಮವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಗ್ಪುರದ
ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು 1925ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಕರೆದು ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಈ ದೇಶದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮಾಷೆನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಡತನ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೌಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿದೆ, ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಡುವ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ 1925ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಘದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 1965ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯಾದವರಾವ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವರು. ಬಾಲಗಂಧರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಗಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ದೇಶಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು, ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು. ಕೇವಲ ಸಂಘ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಶಾಖೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ. ದತ್ತೋಪಂತ್ ಟೇಂಗಡಿಯವರು ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ BMS ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು. ಏಕನಾಥ್ ಜಿ ರಾನಡೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥದ್ದು ಉತ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋಜಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ 100 ಜನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಅದರದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1972ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು. LS ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರು ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷ ಇದು. ಅವರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡ್ರು. 510 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಿತ ಬಂತು. ಬುಗಿಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ 1975ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. 1972ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಕೆಲವು ತರುಣರು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರದು, ನಮ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರನ್ನ, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿದ್ದಂತ ಹೋವೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 72ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ 73ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 80ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 2000ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ 2013ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶುರುವಾಯಿತು. 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು 11ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 13 ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ 13 CBSE ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳೂರು ತನಕ CBSE ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಪರಮಪೂಜನೀಯ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸಂಘದ 2ನೇ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇದಂ ನಮಮ. ಎಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೊಬ್ಬರಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೊಬ್ಬರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಹುಚ್ಚಾಗೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅನನ್ಯಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಿಧಿ ನಮ್ದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಇರಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇರುವೆ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇರುವೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಗಚ್ಚಂತಿ ಪಿಪೀಲಿಕೋ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತೈರಪಿ ಅಗಚ್ಚಂತಿ ವೈನತೇಯಂ ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತೈರಪಿ 100 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಇಡದೆ ಇದ್ರೆ ಹಾರುವಂತ ಗರುಡನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ನಿಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಘ ಕಾರ್ಯವೂ ಹಾಗೆ 1925ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಶುರುವಾಗಿ 100ನೇ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಶುರುವಾಗಿ 60ನೇ ವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾಗೆ ಯೋಗ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಬಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇವಾ ಬಸ್ತಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿ ಇದೆ ಅದು ಸಶಕ್ತವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಪಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಭದ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶ ಪರಮ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾರತವೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ವಯಂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ನಮ್ದಷ್ಟೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳುವಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಮೂರನೇದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಬಲವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಈಗಲೂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಆ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ನಡೆದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಾಥಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಅನಾವರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಗೋದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೃದಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸಲು ಬಂದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿವಸ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂತೀವ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ನಾನು 1-2 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಬೇಡ, ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಮರಿಯಮ್ಮಳ್ಳಿ 78ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೂ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಸುವ ನೀರಿಗೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಬ್ರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮರಿಯಮ್ಮಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 400-500 ಅಡಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹಳ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗಿನ MI ಗೋರ್ಪಡೆಯವರು ಟ್ಯಾಂಕರಿಂದ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ 60 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ ನೀರು ನನಗೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ತಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರೂ ಬೇಜಾರು ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ಊರು, ನಮಗೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಹಾಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮರಿಯಮ್ಮಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಲೇಬರ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಯಮ್ಮಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಫೀಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅವರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಬಂತೋ ಏನೋ, ಅವರಾಗಿ ತಮಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ರೈತರು ಎಲ್ಲಿ? ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ವು. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಶಾಲೆ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಗಳು. ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶಾಲೆ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ಧರೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದೀಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹರಸಲು ಬಂದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆ ಕಂಡವರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Everyone present here. As we come to the end of formal celebration, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude to each and every one of you. First of all, I would like to thank our esteemed chief guest, Dr. Vijay Venkatesh ji. We are honored to have you with us today. Your presence has added a special touch to our celebration. On behalf of entire fraternity of RVK Parivar, my heartfelt thank you, ji. Now, I would like to thank our secretary, Shri Baswan Gowda ji, for your exceptional leadership and organization skills, which have been instrumental in making this event a grand success. Your attention to detail and ability to bring people together have been truly remarkable. Now, I would like to express my sincere thanks to Shri D. Durgana Guruji, Joint Secretary, Rashtrothana Vidya Kendra, Agari Bommanahalli. Your passion, expertise and kindness have made a significant impact on our organization.
education. Thank you for all that, Guruji. Now I would like to thank our beloved Pradhanacharya Sri Ranganath Guruji. Your vision and leadership have been instrumental in making this event a grand success. Thank you for your tireless efforts and unwavering support. Now I would like to thank heads of all the Prakalpas across the Rashtrathana Parivar and members of the school management to grace and witness this wonderful occasion. Now I would like to thank all our teachers for your hard work and dedications have been evident in every aspect of this event. Thank you for your selfless efforts and commitment for our students' development. It's an immense pleasure to thank our parents. Your encouragement and support have been invaluable. We are grateful for your partnership in our students' educational journey. We are thankful to our team of volunteers who have worked tirelessly behind the scenes to ensure the success of this event. We are thankful to our students who have been the stars of show. Your talents, enthusiasm and energy made this event to make truly unforgettable. We are proud of each and every one of you. Last but not the least, I thank all the choreographers, technical, non-technical and non-teaching staff who work indirectly behind the program to make a grand success. Thank you once again to everyone who has contributed to the success of this event. Let us cherish the memories of this special day and look forward to many more celebrations together. Thank you once again. Have a fruitful night. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು, ಸಕಲ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧಕರು. ಗೀಚಿದ್ದೇ ಚಿತ್ರ, ಚುಕ್ಕಿಯೇ ರಂಗೋಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ. ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಾವರಣ. ಇಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. Fantastic cultural program. Get ready for a thrilling ride of music, dance and drama. Now I invite my friends from First B section to take you to the rich heritage of Hampi. ಬಾಳ ಚರಿತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳ ಅವಲೋಕನದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೌರಭದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ವಿಜಯನಗರದ ರಸರ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ, ಕಲಾವಂತಿಕೆಯ ಮೂರ್ಖತೆಯಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರ ನಾಡದು, ಶೌರ್ಯೋತ್ಸಾಹಗಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ನಾಡದು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ನೆಲೆ ಬೀಡದು, ಕವಿವಾಗ್ಮಿಗಳ ಕುಲ ಸೆಳೆಯಿದು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಅರಸುಗಳ ಭದ್ರ ಅಡಿಗಲ್ಲಿದು. ಬದುಕ ಬಾಳ ಚರಿತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳ ಅವಲೋಕನದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೌರಭದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ
ಚಾಹದ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಕುಲಕಸುಬಿನ ಮೇರು ಆವರಣವಿದು, ಆವರಣವಿದು, ಆವರಣವಿದು. ಹೊನ್ನ ರಜತ ಆಭರಣ ಐಸಿರಿಯುದು, ಐಸಿರಿಯುದು, ಐಸಿರಿಯುದು. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಸೌರಭದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ತಾಣವಿದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕವಿವರೆಣ್ಯರ ಪೋಷಿತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡಿದು. ಬದುಕಬಾಳ ಚರಿತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳ ಅವಲೋಕನದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೌರಭದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. Give a big round of applause. Now I request my friends from second standard to come on stage and present a performance, dance and skit about the Vijayanagara Empire. ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಜೀವ ಇರುವ ಶಿಲ ವೈಭವಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣ ಶೈವ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬಳ ತನ್ಮಯತ್ವ ಕನಸ ಕನಸ ಗಗನವಿನ ಸುಜನಮಯ ನಗರ ಭುವನ ಘನ ಚರಿತೆ ಸಿರಿಯಪುರ ಕುಶಲ ಜನ ಸುಮಧುರ ಅಂತಃಪುರ ನುಡಿಯಿತ ಕರಚ ಸ್ವರ ಆನಂದ ಹೊಳೆ ಕುಸುಮಗಳ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಹೊಯಲಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ ಮೂರು ರಾಯರ ಗಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಮಾರಮಣ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀ 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 ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಯ ಬಹುಪರಾಕ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಬಹುಪರಾಕ್. ಮಹಾರಾಜರೇ, ಉದಯಗಿರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಆಯಿತು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಉದಯಗಿರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ್ಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ.
ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ್ಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ. Together as we welcome energetic performance of second standard to the stage. Get ready to be mesmerized as they bring life tonight avatars of Navaratri Vaibhav. वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी लताकण्टकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयङ्करी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददा सिद्धगन्धर्वयक्षाघैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी Friends from first standard to the stage have been present their wonderful performance. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ
ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು, ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು. ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು, ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಹರಸು, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ. ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ. ಶೈಸ ಶಿವೇತರ ಕೃತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿ ಮತಿಯಲ್ಲಿ. ಶೈಸ ಶಿವೇತರ ಕೃತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿ ಮತಿಯಲ್ಲಿ. ಕವಿ ಋಷಿ ಸಂತರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ, ಕವಿ ಋಷಿ ಸಂತರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯವಾಗಲಿ, ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯವಾಗಲಿ, ಸರ್ವದಲ್ಲಿ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ. ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ. What a fantastic performance! Congratulations, dear friends. Now let's continue the cultural events. Our brother and sister will now take the stage to present their next item. Please welcome them with a big round of applause. It is not just our culture. It's a way of life. It's a way of thinking, a way of being. Our parampara is not just about the past. It's about present and the future. It's about whom we are and whom we want to be. Indian culture is not just a parampara of the past. It is a living, breathing entity that continues to inspire and guide us. Namaste. A warm welcome to our annual day Rashtrotsava 2024-2025 on the theme of Bharatiya Parampara for preparatory stage. I am Abhinandan from class 5. I am Ganave from 4th grade. I am Manasvi from class 4. Without taking much time, permit us to start the program. Yakshagana, the traditional folk art form of Karnataka, is a mesmerizing blend of music, dance, drama and storytelling. Now let us have our 7th standard brothers on stage for their performance. பெருமெத ஆணுகலே யக்ஷகான ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ
ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಆ ಗಜಮುಖನ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನವೇ ತರಗಡದ ತರಗಡದ ಗಜಮುಖ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸು ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ. यशोदा का नंदलाला, मधुबन का है वो ग्वाला, सारी गोपियां है जिसकी दीवानी. देखिए नटखट कृष्ण कन्हैया की ये कहानी. ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಆಡಿದರು ಆಡಿದರು ನೀರಾಟ ಆಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು. ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತಾ ಹಲವಂಗೆದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಜಲಗೌಣೆಯರಿರುತ್ತಲೊತ್ತ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತ್ರೆಯರು. गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम
श्याम श्याम श्याम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम. ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Thank you brothers for your lovely performance. Vachana Sahitya is form of rhythmic writing in Kannada. To welcome our class 4th friends to perform Vachana dance to show our deep devotion and attachment to our parampara. ಶಿವನೆಂಬರು ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲವಯ್ಯ ವೇದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ವೇದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲವಯ್ಯ ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲವಯ್ಯ ವೇದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ವೇದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲವಯ್ಯ ನಾದವ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನಿಗೆ ಅರೆ ಆಯುಷ್ಯವಾಯಿತು ವೇದವನೋದಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರವು ಹೋಯಿತು ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದು ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದು ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದು ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನ ಕಾಯವದನಿಗೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಶಿರವ ಸೋರೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ನರವ ತಂತಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬೆರಳ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಯವ ತನಿಗೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಶಿರವ ಸೋರೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ನರವ ಕಂತಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬೆರಳ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಅತಿ ಸರಾಗವ ಹಾಡಯ್ಯ ಪುರರೊತ್ತಿ ಬಾಜಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದ ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದ ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬುದ ಕರುಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ
ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, song, lights and joy. Well, here you are. Today we will have rainbow of cultural programs. There will be a traditional dance of various states of Bharat by my friends from class 3. Once again, I would like to call upon our dance team for their performance.
नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी. पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय.
ওই বিহুর পায় বাতরি ওই রিলে ঘরে
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ My dear friends, Sudama, also known as Kuchela, is a childhood friend of Krishna. The story of his visit to Dwaraka to meet his friend is featured in Bhagavata Purana. Now there will be a drama of Krishna Sudama. The story of Sudama and Krishna is about love and friendship with a lesson to learn. Let's welcome on the stage class 5th brothers and sisters for their performance. Sudama was Krishna's friend and a devotee. He was married and had many children. They did not get enough food to eat. Mother, please, I am so hungry. I need more food. Okay, take this for now, my child. I will ask your father to get you more. Sudama's wife consoled her children and made them sleep and waited for her husband. Once her husband reached home from his daily visit from temple, My dear, aren't you and Krishna the Lord of Dwaraka friends? And Krishna is married to the goddess of prosperity Rukmini. It doesn't matter, we are hungry, but you should at least able to feed the children. Enough, am I not right? What can I do? I am working as hard as I can for my earning, but we can't ask for favors from anybody. My lord, I beg you for the sake of our children, at least please meet Lord Krishna. How can I ask my close friend? I am not just asking for food or prosperity in life. All I am asking is for just his humble blessings, which will make my children happy forever. As you said here, tell me this, he is a Dwarakadisha. Do you think the gods will let me in? Or what will I give for Krishna when I see him after a long time? Oh dear, you always told me Krishna immensely loved poha, right? Just wait, I will be back in a minute. Sudama's wife ran to her neighbor's house and returned with a handful of poha.
My dear, here it is. There are not wealthy goods but Krishna's most favorite food. So please don't hesitate. Meet your friend immediately, at least for the sake of our children. She bundled the poha in a small piece of cloth and requested Sudama to go at once. And much of a mixed thought, Sudama walked towards Dwarka with the only hope of seeing his close friend with the torn rag at the end of the stake. Sudama entered Dwarka. As Sudama reached Krishna's palace, he was stopped by the gatekeepers. Hey, you! Who are you? Sir, I want to meet my dear friend Krishna. Can you please tell that Sudama has come to meet him? Ha 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 ha. Do we look like fools to you? Look at your torn dress. And how dare are you who call our master by his name? Just go away, or else we might put you in jail. Sir, I beg you to let me in. I came from far distant place to see my dearest friend. Friend, how can a poor man like you be a friend to our Lord? Sir, at least let him know that Sudama is here for him to meet. Hey beggar, can't you understand? If you want to meet him, see him at Royal Court and not here. Krishna, who identified his best from the balcony, came running towards him. My dear friend, it's a great fortune that I have come here. Krishna made Sudama to sit on a cushioned chair. He then washed and flowered his friend's feet. This behavior of Krishna towards his friend shocked the attendants of the palace. Even Sudama was shell-shocked and couldn't utter a single word. My dear friend, you are most intelligent and know very well the principles of religious life. I know very well that from the very beginning you were never attached to the materialistic way of life. How dear, how can I ask him for a favor? I think you may remember our activities during the days when we were children. Both of us may have parted, but with our master's blessing. I hope you are living a happy life. Oh Krishna, if I say I am in poor state, then our master's blessings will prove wrong, no? I don't want anything from you, Krishna. I only want your blessings. So, my dear friend, what have you brought for me? Has your wife given me some nice eatables? How can I offer such an insignificant thing? Sudama hesitated out of shyness. Krishna understood his friend's heart and snatched the bundle of chipped rice. What is this? You have brought for me such nice chipped rice. Who told you I like poha very much? Saying so, Krishna ate a morsel of the rice. But when he attempted to eat a second morsel, Rukmini, the goddess of fortune, stopped her lord by taking hold of his hand. My dear Lord, by taking one bit of rice, Sudama will become wealthy not only in this life, but next as well. Krishna just smiled, and then they talked and talked as old friends to their heart's content. Sudama could not ask anything from Krishna. At last, Sudama bid Krishna and Rukmini farewell. The long road back home did not seem to be that hard as he thought of Krishna when he reached home. He was amazed to see that a huge mansion was standing in the place of his poor hut. For a second, he thought he must have returned back to Dwarka again. His wife and children came out of the mansion wearing new clothes to receive him. Sudama felt touched of all-knowing Krishna, who had rewarded Sudama for his gift of love.
God of protection, compassion, tenderness and love. Krishna is the 8th of 10th avatars of Vishnu born in Dwapara Yuga. So put your hands together to welcome our class 4 friends to perform dance on birth of Krishna.
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं Dear friends, for your performance. Shiva is truth, Shiva is infinite, Shiva is eternal, Shiva is God,
Shiva is Omkar, Shiva is Shakti, Shiva is Bhakti. Mahadev is the master of the masters, but he is called Bholenath. Now get ready for a traditional dance from our fifth friends for their performance. ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడతని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడుగడుగడుగున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికారా వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా
पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय गजानन Thanks for your devotional performance. After this cultural program, we have reached the concluding part of this exciting event of Rashtrotsava Bharatiya Parampara. I would like to thank our chief guest and all the dignitaries, and I would like to conclude this program by Shanti Mantra. Sadhwan Namaskar.